पढ़ाई करते हैं, लेकिन शायद ही ये सारी चीजें फ्यूचर आगे भविष्य में ना हो। तो क्वेश्चन ये है कि तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि कुछ कंप्यूटर्स हैं और कुछ रोबोटिक टीचर्स हैं, तो शायद ये ही फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एक बच्ची है जिसका नाम मार्गी है, उसे उस रात अपने डायरी में लिखा 17 में 2157। आज टॉमी को एक रियल किताब मिला। ये काफी पुरानी किताब थी। मार्गी ये कह रही थी कि मार्गी आगे उस बुक को देखती है और कहती है, जब पेज को पलट रही होती है तो वो पेज पुराने होने की वजह से येलो हो गए थे, मुड़ गए थे और उन बुक्स के वर्ड्स को पढ़ने में एक अलग फनी सा महसूस हो रहा था, क्योंकि अभी उनकी क्या आदत है कि वो कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड पढ़ा करते थे। मार्गी अभी 2157 ईयर में है, यानी फ्यूचर में है। आप लोग ये याद रखिएगा और वो ये सारी कहानी बता रही है। तभी टॉमी कहता है कि बकवास फालतू चीज है। जब आप लोग बुक के साथ होते हैं तो आपने बुक को फेंक दिया, लेकिन अभी टेलीविजन स्क्रीन पे कई सारी किताबें हैं जिसे मैं तो नहीं फेंकता। मार्गी कहती है, जो 11 साल की थी, कि मैंने भी इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी है जितना कि टॉमी ने देखा था, जो 13 साल का था। मार्गी कहती है, आपको ये कहाँ से मिला? तो टॉमी कहता है, ये मुझे घर में मिली और इसमें स्कूल के बारे में है। ये सुन मार्गी ने कहा, क्या स्कूल के बारे में? ऐसा क्या है जो स्कूल के बारे में लिखा जाए? मुझे तो स्कूल से नफरत है। मार्गी स्कूल से नफरत इसलिए करती थी क्योंकि उसके जो मैकेनिकल टीचर थे वो टेस्ट पे टेस्ट, ज्योग्राफी का टेस्ट पे टेस्ट लेते जा रहे थे और मार्गी लगातार पुअर परफॉर्मेंस देती आ रही थी, और जिसकी वजह से मार्गी की मॉम परेशान होकर उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले जाती है। काउंटी इंस्पेक्टर एक राउंड गोल मटोल आदमी था, विथ अ रेड फेस, लाल चेहरा था, और उसके पास एक पूरा बॉक्स होता है टूल्स का, जिसमें डायल्स और वायर्स होते हैं। वो मार्गी को देख स्माइल करता है और एक एप्पल देता है, और फिर वो मैकेनिकल टीचर को लेके जाता है। તે સવારે ઇન્સ્પેક્ટર આવ્યા. તે રતુંબડા ચહેરાવાળા, એટલે કે એનો ચહેરો છે એ લાલાશ પડતો હતો. ગોળ મટોળ હતા, એ થોડા ઠીંગણા એટલે કે નીચા હતા, અને તેની પાસે ડાયલ્સ અને વાયર સાથેનું એક ઓજારોનું બોક્સ હતું. He smiled at her, gave an apple and then took away the teacher to the workshop. આ ઇન્સ્પેક્ટર શાલ્મી સામે હસ્યા, તેને એક સફરજન આપ્યું અને પછી યાંત્રિક શિક્ષક એટલે કે કોમ્પ્યુટર જે હતું એને પોતાના વર્કશોપમાં, એટલે કે રિપેરિંગનું જે કારખાનું કહેવાય અથવા જગ્યા હતી ત્યાં લઈ ગયા. શાલ્મી hoped that he would not be able to repair her teacher, or it would take 1 month or more to make it all right. શાલ્મીને એવી આશા થઈ અને એવું લાગ્યું કે કદાચ તેના શિક્ષકને દુરસ્ત કરી શકશે નહીં, એટલે કે રિપેર કરી શકશે નહીં, વ્યવસ્થિત કરી શકશે નહીં, અને કાં તો એને ઠીક કરવામાં એકાદ મહિના જેવો સમય લાગશે. એટલે કે એટલો સમય એ એના આ ઓનલાઈન શિક્ષકથી દૂર રહી શકશે, કારણ કે તેને આ યાંત્રિક શિક્ષક પાસે ભણવું બિલકુલ ગમતું નહોતું. બટ લો, આફ્ટર એન અવર ઓર સો ધ ઇન્સ્પેક્ટર કેમ બેક વિથ ધ ટીચર. પણ અરે રે, 1 કલાક થઈ તો 1 કલાક પછી પેલા ઇન્સ્પેક્ટર છે ફરી પાછા આવ્યા અને સાથે તેના યાંત્રિક શિક્ષકને પણ લાવ્યા, કે જે ધ ટીચર વોઝ લાર્જ, બ્લેક એન્ડ અગલી વિથ અ બિગ સ્ક્રીન, કે જે વિશાળ, કાળો અને કદરૂપો, એટલે કે બહુ મોટા સ્ક્રીનવાળો હતો. જેમ આપણે અત્યારે મોટા સ્ક્રીનવાળા ટીવી જોઈએ છીએ એમ ત્યારે મોટા સ્ક્રીનવાળું આ કોમ્પ્યુટર એની સામે આવ્યું.
The part she hated most was the slot through which something can be dropped or received. એક ભાગ એવો હતો આ સ્ક્રીનમાં અથવા આ યાંત્રિક શિક્ષકમાં કે જેને તે સૌથી વધારે ધિક્કારતી હતી. શા માટે? એક ખાંચો એવો હતો કે જેમાં એણે મશીનમાં એવો એક ભાગ હતો કે જેમાં એને, જેમ કે આપણે ઝેરોક્સ કોપી કઢાવવા માટે એક એવી જગ્યા હોય છે અથવા એ બહાર નીકળે ત્યારે પ્રિન્ટરમાંથી એક જગ્યા હોય છે, એવો જ ખાંચો અહીં આ યાંત્રિક શિક્ષકમાં હતો કે જેમાં એને પોતાના પેપર્સ ભરી અને મૂકવાના રહેતા અને જેમાંથી પાછા પેપર ચેક થઈ અને બહાર આવતા હતા. એટલે એ સ્લોટ, એ જગ્યાને એ ધિક્કારતી હતી. વેર શી હેડ ટુ પુટ હર હોમવર્ક એન્ડ ટેસ્ટ પેપર્સ. આ એ ખાંચો અથવા જગ્યા કે જ્યાં તેને પોતાના પેપર્સ છે લખી, હોમવર્ક લખી અને મૂકવાના રહેતા ચેકિંગ માટે. ધ મિકેનિકલ ટીચર વોઝ વેરી ફાસ્ટ. અને આ યાંત્રિક શિક્ષક છે ખૂબ ઝડપી હતા. ઇટ વુડ ચેક ધ ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ કેલ્ક્યુલેટ માર્ક્સ વિધિન નો ટાઈમ. તે પેપર પણ ખૂબ ઝડપથી ચેક કરી નાખતા અને માર્ક્સની ગુણની ગણતરી જે છે એ પણ ખૂબ નહિવત સમયમાં પતાવી દેતા, પૂરી કરતા. ધ ઇન્સ્પેક્ટર ફિક્સ ધ ટીચર ઓન ધ ટેબલ એન્ડ સેડ ટુ શાલ્મીસ મધર. ઇન્સ્પેક્ટર જે આવ્યા હતા એટલે કે તપાસનાર વ્યક્તિ, એમણે સ્ક્રીન છે એ દિવાલ પર લગાવી દીધો અને શાલ્મીના માતાને સંબોધી અને બોલ્યા, ઇટ્સ નોટ ધીસ લવલી ગર્લ્સ ફોલ્ટ બટ ધ જ્યોગ્રાફી સેક્ટર વોઝ વર્કિંગ અ બીટ ફાસ્ટર. તેમણે કહ્યું કે તમારી આ વહાલી દીકરીનો કોઈ જ વાંક કે ભૂલ નહોતી, પણ જ્યોગ્રાફી વિષયનો જે ભાગ હતો, સેક્શન, વિભાગ હતો, એ થોડો ઝડપી હતો, એટલે કે સ્પીડમાં હતો. શાલ્મીની ઉંમર 14 વર્ષની હતી તો એના કરતાં એ વધારે ઝડપી હતો, એટલે કે એનાથી વધારે ઉંમરના લોકો માટેનો હતો. ધીસ થિંગ્સ હેપન્સ સમટાઇમ્સ. આઈ હેવ સ્લોડ ઇટ અપ ફોર એન એવરેજ 14-year એજ લેવલ. આવું ક્યારેક બને છે કે ઉંમર કરતાં વધારે ઝડપી મશીન સામે આવી જાય છે અને વિદ્યાર્થીઓ પોતાની ધારી સફળતા એમાં નથી મેળવી શકતા. તો મેં એને થોડું ધીમું કરી દીધું છે અને લગભગ 14 વર્ષના ઉંમર વય અથવા તો વય સ્તર પ્રમાણે એને ગોઠવી દીધું છે. એકચ્યુઅલી ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ યોર ડોટર ઇઝ ક્વાઇટ સેટિસ્ફેક્ટરી. હકીકતમાં તમારી પુત્રીનો જે પ્રોગ્રેસ છે એટલે કે વિકાસ છે એ ખૂબ સારો જ છે. આ તો મશીનની ભૂલ અથવા મશીનનો વાંક હોય તેના કારણે તેણી પોતાની ધારી સફળતા બતાવી નથી શકતી, એટલે ચિંતાનો કોઈ વિષય નથી. શાલ્મી વોઝ ડિસઅપોઇન્ટેડ. શાલ્મી નિરાશ થઈ ગઈ. શી હોપ ધે વુડ ટેક અવે હર ટીચર ફોર એવર. તેની એવી આશા હતી કે તેઓ છે એ પોતાના યાંત્રિક શિક્ષકને કાયમ માટે ત્યાંથી લઈ જશે. વન્સ ધે હેડ ટેકન અવે નિશાત્સ ટીચર ફોર 1 month. એક વખત એવું થયું હતું કે નિશાતના યાંત્રિક શિક્ષકને તેઓ લઈ ગયા હતા રિપેરિંગ માટે, ઠીક કરવા માટે, અને 1 મહિના સુધી ત્યાં રાખ્યું હતું. તો જેના કારણે નિશાત છે એ 1 મહિનો યાંત્રિક શિક્ષકની સામે નહોતો ગયો. તો શાલ્મીને પણ એવી આશા હતી. Because the history sector had blanked out completely. નિશાતને એના યાંત્રિક શિક્ષકમાં ઇતિહાસ વિષયનો જે વિભાગ હતો એ પૂરેપૂરો ખતમ થઈ ગયેલો, એટલે એને 1 મહિનો લાગ્યો. જસ્ટ લાઇક અસ, આપણે જે સ્માર્ટ ક્લાસમાં, તમે લોકોને હજી શરૂ નથી થયું 9thમાં, પણ આવશો ત્યારે સ્માર્ટ ક્લાસમાં પ્રોગ્રામ ફિટ કરેલો હોય છે દરેક વિષયનો, દરેક લેસનનો, દરેક ચેપ્ટરનો. તો એમ જ અહીં ઇતિહાસ વિષયનો જે એનો વિભાગ હતો એ એમાંથી બગડી ગયો હતો અને એ રિપેર કરવા, ઠીક કરવા માટે 1 મહિના જેટલું એના યાંત્રિક શિક્ષકને લઈ જવા પડ્યા હતા. સો શી સેડ ટુ નિશાત, વાય શુડ એનીવન રાઇટ અબાઉટ સ્કૂલ. તેથી તેણે નિશાતને પૂછ્યું કે શા માટે કોઈએ શાળા વિશે લખવું જોઈએ, શું કરવા. એનો શાળાનો અનુભવ 2095ની સાલમાં કેવો હતો? ઓનલાઈન હતો. એથી એને શાળા વિશે એક પ્રકારનો અંદર અણગમો હતો. માટે તેને થયું કે આ ચોપડી શાળા વિશેની છે તો કોઈએ શાળા વિશે લખવા જેવું શું છે. નિશાત લુક્ડ એટ હર વિથ સુપિરિયર આઈઝ. બિકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ અવર ટાઈપ ઓફ સ્કૂલ, સ્ટુપિડ. નિશાત તેને સમજાવતા કહે છે કે મૂર્ખી,
થામાં આપણા જેવી શાળા વિશેની આ ચોપડી નથી અથવા એના વિશે લખાયું નથી. ધીસ ઇઝ ધ ઓલ્ડ કાઇન્ડ ઓફ સ્કૂલ ધેટ દે હેડ સેન્ચુરીઝ અગો. સદીઓ પહેલાંની જે શાળાનો પ્રકાર હતો અથવા જે પ્રકારની શાળા હતી એના વિશેની આ ચોપડી છે, આપણા જેવી શાળાની નથી. એટલે તું એમાં જરાય અણગમો વ્યક્ત કરમાં. શાલ્મી ફ્લેપ્ડ a few pages, pouted and said, "But it's written here. They also had a teacher." શાલ્મીએ ફટાફટ પાના ફેરવ્યા. ફ્લેપ્ડ મીન્સ ઝડપથી ફેરવવું અને ફફડાવું. જેમ પંખી છે એ ફ્લેપ કરે છે એટલે કે પાંખો ફફડાવે છે. તો અહીંયા શાલ્મીએ પણ એ રીતે પેજીસ ફેરવ્યા અને જોયું, મોઢું મચકોડ્યું અને બોલી. પણ અહીંયા પણ એ લોકોએ લખ્યું જ છે કે એમને પણ એક શિક્ષક હતા. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. નિશા તેને રિપ્લાય આપે છે કે ચોક્કસ એક શિક્ષક વિશે લખ્યું છે, પણ એ કોઈ આપણા જેવા યાંત્રિક શિક્ષક નહોતા, પણ એ એક માણસ હતા.